எங்கள் வாழ்வின் கடவுளே, எம் வாழ்வு உமது கரத்தில் இருக்கின்றது. வாழ்வு உண்மையும் அர்த்தமும் உள்ளதா இருக்கின்றபடியினால் உமது உயிர்ப்பின் மகிமை உலகெங்கும் பிரகாசிக்கின்றதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மீட்பர் உயிரோடு இருக்கின்றார். நான் இருக்கின்றவராக இருக்கின்றேன். ஆண்டவரே, உயிர்ப்பின் மகிமைக்குள் நாங்கள் இருக்க நீரமை அழைத்திருக்கின்றீர். நீரமுடன் கூட இருந்து எங்களுடன் வாழ்கின்ற ஆண்டவர், உண்மையின் ஆண்டவர், நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமா இருக்கின்ற கூறிய ஆண்டவர். நீர் உண்மையான ஆண்டவர் என்றபடியினாலே 3 நாட்களுக்கு மேலும் உண்மை மறைத்து வைக்க முடியாதிருந்தது. உண்மை வெளிப்பட்டது. அந்த உண்மைக்கு ஆண்டவர் நீரும் உமது சீடர்களும் சான்று பகின்றனர். வாழ்விலும் ஆண்டவரே அதை உண்மை காணப்படும் அருளை நீர் எங்களுக்கு தாரும். நாம் உமது சீடர்களாக உண்மையுள்ள மக்களாக வாழ அனுதினம் நீர் எங்களுடன் கூட நடந்து வாரும். உமது பாதச்சுவடுகளை நாங்கள் பின்பற்ற எமக்கு பிளன் தாரும். ஆண்டவரே, உமது சீடர்கள் உமக்கு சான்று பகின்றனர். இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்சீடராகுவோம் என்ற துணிப்பொருளை கொண்டுள்ள யோவான் ஆலய வாலிபர் சங்கமாகிய நாம் உமக்கு சான்று பகர உம் வாழ்விலே நாங்கள் உண்மை கொண்டிருக்க உமது அருளை நீர் எங்களுக்கு தந்தரலாம். நாங்கள் உலகெங்கும் பறந்து வாழ்ந்தாலும் நீர் ஒருவரையும் ஆண்டவர் என்பதை நாங்கள் நிரூபித்து காட்ட உமக்கு உண்மையுள்ள மக்களாக வாழ எங்களை நீ தொடர்ந்தும் வழிநடத்தும். இந்த வேளையிலும் நாங்கள் ஒன்றாக கூடி நாங்கள் பகிர்கின்ற விடயங்கள், உமக்கு சான்று பகிர்கின்ற விடயங்கள் அனைத்திலும் வாழ்கின்ற நீர் உண்மை எமக்கு வெளிப்படுத்தி அருளும். இதில் பங்கு பெறுகின்ற ஒவ்வொருவரோடும் கிருபை கூட இருக்கட்டும். இன்று இந்த ஐக்கியத்திலே பங்கு பெற முடியாமல் இருக்கின்ற மக்கள் மேலும் ஆண்டவர் எங்களுடைய சகோதரங்கள் மேலும் உமது இரக்கம் பொழியப்படட்டும். இயேசுவின் இனிய நாமத்திலே மன்றாடுகின்றோம் உங்கள் நல்ல கடவுளே. ஆமென். Amen. Thank you, Nathan. Thank you very much. Nandri. A warm welcome on behalf of the former YF admin. We are all coming from different parts of the world, from US and Canada, UK, Australia, Kuwait, and also Sri Lanka. எல்லாருக்கும் நல் வாழ்த்துக்கள். இந்த நேரத்தில் we welcome you warmly for this biannual get-together for Easter as well as Christmas. Just a few housekeeping for the Zoom. In the whole program, it will go unannounced. It will be good if you all can mute our microphones throughout the program unless you have a part to play. நீங்கள் எதன் பேச வேணும்ன்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அல்லது ஒரு இது இருக்குன்னா, பட் the program is recorded. We don't have to switch on our microphones. So it will go unannounced, and so we'll start the whole program. Ravi Gopalakrishnan, will you be able to handle this after this? Thank you. Jesus,
The cross before me and the world behind me. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The final words of Nok Seng, a Garo tribe Christian convert in Assam, India, uttered these moving words. His 2 sons and wife were killed in front of him for refusing to deny Christ and their faith by the village chief. When Nok Seng also refused to renounce his faith and was asked, "Why do you do this?" his answer was, "I have decided to follow Jesus, who gave his life for me, the cross before me and the world behind me, no turning back." He became one of the many martyrs who gave their lives for Christ. As we celebrate Resurrection Sunday 2025, we reflect on Jesus Christ, his cross, death, burial, empty tomb. The risen Christ is the basis of our faith. He came to usher in a new kingdom, a kingdom of spiritual nature and kingdom values. He called us into this kingdom and become disciples and to go into the ends of the earth and make disciples. So what does Jesus say about the cross in the Bible? "And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Luke 14:27. Following Jesus is discipleship. In Matthew 10, verse 38, "If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find me." In Luke 23, Jesus going to Jerusalem for the Passover festival. Then he follows the path to the cross that was waiting for him. The new and next few days demonstrate the meaning of cross before me. What did Jesus face in his life journey with the cross that was before him? Let me ask you some questions today as we examine the concept of discipleship objectively. What is the world before you today in the 21st century? We are all living in many parts of the world, so this question becomes relevant. World draws us to self-sufficiency, self-gratification, and self-promotion. This is through the temptations Christ faced: lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, is still what the world draws us to. The rich young ruler wanted self-sufficiency and was greedy. Ananias and Sapphira in Acts need not have sold the land or given the money. They lacked transparency and lied, costing their lives. Sons of Eli in Old Testament, self-gratification and abuse of position and power reminds the lust of the flesh. Disciples of Jesus before his death, they were fighting among themselves as to who is the greatest and the closest, self-promotion and self-importance. Enemy today throws deceptive schemes such as freedom of choice, my body, my choice, inclusiveness of values and systems that are an abomination in the sight of the holy and jealous God, false teachings within the church, divisions, fear, hopelessness, and helplessness. The path to destruction, the broad road, easy to enter. The Bible warns us about this. Discipline considered violation of rights, kindness considered foolishness, patience and gentleness considered as weakness. Happiness at any cost. Love yourself and be happy. Greed and desires will cause restlessness and worry. To engage us this evening in a deeper way, let me put the question the other way around. What does the world look for you in front of you today? What does the world offer? What are the things that we are naturally desiring to have in the world? Are these things inherently wrong or good? Why should we consider that choice?
There are things in front of us today that can distract us from the way of the cross, the purpose of the cross, the meaning of the cross, the cost of the cross, the direction of the cross, and finally, the destination through the cross. The distractions come through our intellect, our emotions, or through our social values. All this will impact on us and the people in our life and the places where we work and the world around us at large. What is the meaning of cross before me? Cross symbolizes sacrifice, service, salvation. A.W. Tozer says about a man on the cross, he cannot turn back, his arms are stretched, he can only look forward. His death is certain, he does not have a plan of his own, no time for goodbyes, no turning back. So the way of the cross is not seeking approval from man. Always with an eternal perspective, there is cost involved. I'm reminded of the life of Dietrich Bonhoeffer, a Lutheran pastor in Germany during World War II. He was falsely accused and hanged on the 9th of April 1945. As he went to the gallows, courageously said, "This is the end for me, the beginning of life." He also previously made this statement, "When Christ calls a man, he bid him come and die." Also remember the life of Jim Elliot, the missionary to Ecuador from Wheaton College, died at the age of 28 on the 8th of January 1956 with 10 other friends. He made this profound statement, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." What an awful statement. The life of Jesus, especially the final days of his earthly existence, provides profound insights into its significance, relevance, depth, and the implications for individuals and the church. These observations will compel us to move from talking about the cross to taking up our cross, devotional inspirations turning into obedient discipleship. Sacrifice. Jesus gave up his divinity, gave up his privileges, gave up his position, gave up his power, finally gave up his life in the hands of ungrateful, evil people. Service. Healed the sick, visited the lonely, listened to the needy, loved the unlovable. Salvation. Through the substitutional death, he paid the debt we could not have paid. Secured a place for each one of us, past, present, and future, in his kingdom forever. Great Glory, Harvest Christian Fellowship pastor writes this soul-piercing truth to stir our hearts, which I will include as my final comment. Every disciple is a believer, but not every believer is necessarily a disciple. Jesus calls us to follow him and be a disciple, from believer to disciple. Believer looks at the cross, the disciple takes up his cross. Believer obeys God when it is convenient. A disciple obeys regardless of the outcome always. A believer decides once, a disciple decides daily. Believer focuses on eternal life, getting to heaven. A disciple focuses on eternal rewards, bringing heaven down. A believer may pray when things get tough. A disciple prays regardless of the circumstances. A believer sees church as a service to attend. A disciple sees himself as the church. A believer lives a sacred life. A disciple lives a called life. A believer makes heaven. A disciple makes history. A believer receives Jesus Christ. A disciple represents Jesus Christ. The cross before us could come in different forms to each one of us in this day and age. Today, let each of us make the first step towards embracing our responsibilities. I remind myself as well of this call to discipleship this Resurrection Sunday.
God bless you all to be a blessing to many. குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேறப் பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். நாம் எல்லோரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பித் திரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம். கர்த்தரோ நம் எல்லோருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார். விலையாக
உண்டனரே. விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக உண்டனரே. விலையேற பெற்றோனாய். ஹலோ எவ்ரிவான். உங்களுக்கு என்னைய தெரியுதோ தெரியாது. Uh, uh, I don't know. We can see you well. Yes. Can you see me? Yeah, we can see you. Yes, we can see you. Okay. I can't see myself. Anyway, so நான் ஒரு சின்னொரு தாட்டோட நாங்கள் இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வெளியேற பெற்ற இரத்தத்தை குறித்து நாங்கள் பாடினாங்கள். the precious blood of lamb. நான் ஒரு வசனம் ஒன்று வாசிக்கிறேன். ரெவலேஷன்ல ஒரு வசனம் ஒன்று இருக்குது. ரெவலேஷன் 12:11. அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, மரணம் நேரிடுறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி நாங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள். ஸோ இந்த வசனம் ஒரு சின்னொரு தாட் உண்டு. ரெவலேஷன்ல போட்டிருக்குது, லைக் நாங்க கடவுளின பிள்ளைகள் இந்த உலகத்துல பிசாசை ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால, இயேசு சுவாமியின் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் அந்த வசனத்தினாலும் தான் நாங்க பிசாசை ஜெயம் கொள்வோம்னு ரெவலேஷன்ல போட்டிருக்குது. அப்ப அது ஒரு we can overcome Satan only by the blood of the lamb and by the word of our testimony. ஸோ இதை நான் ஒரு குவிக்கா நாங்க இப்ப இயேசுண்ட மரணத்தை குறித்து இயேசு புதிய ஏற்பாட்டில் அவர் மரணத்தை கொடுத்து பழைய ஏற்பாட்டில் நிழலாட்டமாக ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ தட் வாஸ் லைக் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட். ஆன் த டே வென் ஜீசஸ் வென் த பஸ்கால் அந்த ராத்திரி எப்படி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில இருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு போனார்களோ அதுதான் இயேசுடைய மரணத்தை குறித்து நிழலாட்டமாக பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த சம்பவம். ஸோ I want to take you all to that. Just imagine, அன்னைக்கு மோசேக்கு என்ன கடவுள் சொன்னவரண்டா, அந்த ராத்திரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கப்பட்டது. இன்றைக்கு ராத்திரி நீங்க ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எடுத்து அந்த ஆட்டுக்குட்டியை நீங்க அதை அடித்து அதன் ரத்தத்தை எடுத்து நீங்க உங்கள் வாசற்படிகளில், வீட்டின் வாசற்படிகளிலும் நிலைப்படியிலும் நீங்கள் பூசுங்கள். அன்றைக்கு அந்த சங்கார தூதன் அந்த ராத்திரி யார் அந்த கடந்து போகிக்க எந்தெந்த வீடுகளிலெல்லாம் ரத்தம் பூசப்பட்டிருக்குதோ அந்த வீடுகளெல்லாம் அவன் கடந்து போவான். ரத்தம் பூத்தப்படாத வீடுகள்ல டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும். So when the angel of destruction pass through those houses and அந்த ரத்தம் பூசப்பட்ட இடத்துல அந்த வீடுகள்ல சங்காரம் நடக்காது. அப்ப அவர்கள் நாங்க அந்த இடத்துல இருந்து ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அடிக்கிறார்கள். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேட்டு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அடிக்கிறார்கள். ஆனா அடித்து விட்டுட்டு அவர்கள் அன்றைக்கு ஒன்றும் செய்யாம இருந்திருந்தா அந்த சங்காரத்துடன் கடந்து போக அந்த வீட்டுல ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்திருக்கும். ஒருவேளை அடித்த ஆட்டுக்குட்டின ரத்தத்தை ஒரு பேசன்ல எடுத்து அவன் நடு வீட்டுல வச்சுட்டு பேசாம இருந்திருந்தாலும் அன்றராக அந்த சங்காரத்துடன் கடந்து போக அந்த வீட்டுல ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்திருக்கும். அப்ப அவள் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா, அந்த அடிச்ச ஆட்டுக்குட்டிய பேசன்ல எடுக்கிறது மாத்திரமில்ல, அந்த பேசன்ல எடுத்த அந்த ரத்தத்தை நீங்க வீட்டு வாசற்படிகளும் நிலைப்படிகளும் நீங்க போட வேண்டும். அப்படி போட்டாதான் அந்த சங்காரத்துடன் கடந்து போகும் பொழுது உங்களோட வீடு பாதுகாக்கப்படும். And not only that they got to be in the house. They should not go out of the house. எந்த வீட்டுல ரத்தம் பூசப்பட்டிருக்கோ அந்த வீட்டுக்குள்ள அவர்கள் இருக்க வேண்டும். இதான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்ப நீங்க ரெவலேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா God is telling they overcame Satan by the word of the lamb and by the blood of the lamb and the word of the testimony. Word of their testimony. அப்ப நான் அதை எப்படி இப்ப பழைய ஏற்பாட்டுல லிட்டரலி ஆடு அடித்தார்கள். பட் புதிய ஏற்பாட்டுல we have protection. We have so much of thing in the blood of Jesus. அந்த blood of Jesus அந்த அவ்வளத்தையும் how we can sort of inherit அந்த blood of Jesus எப்படி நாங்க apply பண்ற அந்த ப்ரோசஸ் தான் எனக்கு this something that touched me actually. I recently listened to it, really touched me. That's why I'm sharing this with you. அது என்னன்னு சொன்னா, லைக் ஒவ்வொரு காலம் நாங்க அந்த இயேசுவோட ரத்தத்தை எடுத்து நாங்க ஈஸ்டர் கொண்டாடினாங்க, குட் ஃப்ரைடே கொண்டாடினாங்க, நாங்க சர்ச்சுக்கு போனாங்க, நாங்க சமைச்சுனாங்க, இது பண்ணாங்க. பட் that's not enough.
But the thing is, we have to take it. ஆண்டவருடைய இரத்தத்தை எடுத்து எங்களோட வாயால we must confess it. இதைத்தான் நான் because it's the precious blood of Jesus. இயேசுவோட ரத்தம் வந்து எங்களோட பாவங்களை போக்கி இருக்குது. எங்களுக்கு அதுல ஹீலிங் இருக்கு. We have sanctification, we have redemption, we have justification. எல்லா இயேசுவின் ரத்தத்துல எங்களுக்கு சுகம் உண்டு. அப்ப நாங்க வாயால், if we want to, the process of applying the blood of Jesus on our life, எங்கட we are the house now. நாங்க தான் அந்த வீடு. அதை நாங்க apply பண்ணணும்னா we must take the word of God with our own mouth. Personally, we must confess it every time. Like if I make a mistake or something, we just, or anything, if I want to confess a sin, I must say, Jesus, but you have died on the cross for my sins. நீங்க தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவற்றை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுவனோ இரக்கம் பெறுவான். இந்த வேதத்துல போட்டிருக்காண்டவர் என்னப்படியா உம்மோட ரத்தம் என்ன கழுவுது நான் அறிக்கை பண்றேன். And if say I want healing, by the blood of Jesus we have healing. அப்ப ஏசப்பா உம்முடைய தழும்பு, by your stripes I am healed. உம்முடைய வசனம் சொல்லுதுண்டு எங்கட வார்த்தையால we must apply that அந்த வாயின் வார்த்தைகளால அந்த பிளட்டை எங்களோட வாழ்க்கையில நாங்கள் அபியாசம் பண்ணிக்க we will receive that blessing. அப்படித்தான் நாங்க we will overcome Satan. ஒவ்வொரு காலம் சேட்டனங்களுக்கு எதிராய் வேற, especially we are living in that this last time so many atrocities are happening around us. எத்தனையோ காரியங்கள் எங்களை நடக்குது. என்னபடியா நாங்களும் சும்மா சர்ச்சுக்கு போறதுலையும் ஈஸ்டரை வித்தியாசம் புதுச்சட்டையல் போடுறதுலையும் ஃபேமிலி கேதரிங்லையும் செய்துட்டு அந்த வேர்டை மறக்க கூடாது. இயேசுவின் ரத்தம், precious blood of Jesus was shed upon the cross for us. அந்த blood of Jesus in the preciousness, அதை எப்படி நாங்க claim பண்ணி எங்களோட லைஃப்ல overcomers வாழ்றேன்டா, we must confess the word of God in every situation, because it's a sanctifying blood, it's a cleansing blood, it's a redeeming blood, atoning blood. அதை நாங்க மறக்க கூடாது. blood of Jesus blood is so precious for us. அதை நாங்க எங்களோட வார்த்தையால personally confess பண்ணி கொண்டு இருக்கணும். சர்ச்சில் போதல் சொல்றது ஃபைன், நாங்க பாட்டு கேட்கறது ஃபைன், அதெல்லாம் நாங்க எங்களோட ஓன், that's how by Revelation says, by the word of the testimony and by the blood of the Lamb. So take the blood of the Lamb, confess it with our mouth. Take the Bible verse, confess it with our mouth. Every time we confess the word of God, we are applying. If this is our house, every time we apply the blood on our house, angel of destruction should pass through us. He cannot touch us. That's just a thought for you. It just touched me. So I'm encouraging in this last day, I'm really encouraging you to study the word of God, memorize the word of God, confess it with your mouth, apply it in your life. And then we can lead an overcoming life. Thank you. God bless you all. நான் அப்படியே காதல் உம்மை போல் யாருண்டு எந்தன் இயேசுநாதா
அடுத்ததாக வேதாகம சத்தியங்களை உள்வாங்கி எழுதப்பட்ட கற்பனை நாடகம். இயேசுவும் தோமாவும். யோவான் சரியா களைச்சு போனேன். ஓ பேதுரு அண்ணன், நானும் தான். நீ என்னை விட இவ்வளவோ வயது குறைஞ்ச நீ. நான் அப்படியே கதைச்சு கொண்டு நிற்காமல் யாராவது ஒரு ஆளை கூப்பிடப்பா. அந்திரையான சத்தம் போடாத, யாராவது வந்துட போகிறாங்க. மெல்லமா கூப்பிடு. ஏன் என்ன பயப்படுறியா? யோவான், நீ உள்ள ரத்தம். நீ, நான் எல்லாரும் இயேசுவோடு இருந்தாங்க. இயேசுவை பிடிச்சு 3 நாளைக்கு முதல் கொலை செய்து போட்டாங்க. சரி, அதுதான் இன்றைக்கு காலமாக மகதேலா மரியா வந்து இயேசுண்ட உடம்ப காணல என்று சொல்ல நாங்கள் 2 பேரும் ஓடி போய் கல்லறையில் பார்க்க அங்கே ஒன்றையும் காணலே. பிறகு என்னத்துக்கு பயப்பட வேணும்? என்ன யோவான், இப்படி விஷயம் தெரியாமல் கதைக்கிற? ஏற்கனவே இயேசுவோட இருந்த நானண்டு என்ன பிடிக்க பார்த்தவங்க ஏதோ மாதிரி தப்பிட்டேன். இப்போ இயேசுவின் உடம்பையும் காணையில் எங்களை கண்டால் விட்டு வைப்பாங்களே. சரி சரி, களைச்சு போனேன். கதவை தட்டி மெல்லமா கூப்பிடப்பா. அந்திரையான, பிலிப்பண்ண, தோமான, மத்தேயு அண்ணன், கதவை திறவுங்கோ. ஓ ஓ ஓ ஓ இந்த வாரன் யாரது? தோமான, நாங்கள் யோவானும் பேதுரு அண்ணனும் வீட்டு வாசலில் நிற்கிறோம். கெதியா கதவை திறவுங்க. சரி 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 சரி, இந்த இப்ப வாரன். ஓ உள்ள வாங்க. என்ன பேதுரு அண்ணே, யோவான், உள்ள வாங்க. என்ன கால் கழுவாம உள்ளுக்கு வாரிய? காலை கழுவி கொண்டு நின்றால் எங்கட தலை போவும். ஏன் அப்படி சொல்றீங்க? இயேசுவின் உடம்பை காண இல்லையண்டு மகதலா மரியதை சொன்னது உண்மைதான். உடம்பை சுற்றி இருந்த துணி மட்டும் ஒழுங்கா மடித்து அங்கே இருக்குது. என்னென்ன நடந்திருக்கும் யாருக்கு தெரியும்? ஆனால் இப்போ அந்த உடம்பை காணையில். அந்த கதை இப்போ ஊர் முழுக்க தெரியும். என்னென்ன கரைச்சல் வரப்போகுதோ. உடம்ப களவெடுத்திருக்கிறவன் ஏன் மூடி இருந்த துணியை மடிச்சு வைத்துட்டு போயிருக்க வேணும்? தோமா, உன்றை ஆராய்ச்சியை கொஞ்ச நேரத்துக்கு தள்ளி வையப்பா. சரியா பசிக்குது, சாப்பிட ஏதாவது வேணும். காசு எங்க எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வேணுமெண்டா ஒரு 2000 மண்டாலும் வேணும். பிலிப்பு, நீ கணக்கு பார்க்குறத விட்டுட்டு காசுக்கு வழிய பேர். யூதாசு இப்போ இருந்திருந்தால் காசை எடுத்து தந்திருப்பான். அவனும் போய் சேர்ந்துட்டான். மத்தேயு, உன்னிட்ட ஒரு 2000 இருக்கா? எல்லாருக்கும் பசிக்குது, சாப்பாடு வாங்க வேணும். இருக்குது, சாப்பாடு வாங்க ஆர் போறது? யோவான், ஓடி போய் எல்லாருக்கும் அப்பமும் மீனும் வாங்கி கொண்டு வாரியே. ஐயோ அண்ணன், உங்களோட சேர்ந்து காலம்பரை நானும் தான் ஓடி வந்து நான் களைச்சு போனேன். நான் கொஞ்ச நேரம் படுத்து களைப்பார போகிறேன். மத்தேயு, நீயே போய் வாங்கி கொண்டு வாவன். அண்ணன், காசு வேணுமென்றால் தாரேன். வெளியால மட்டும் பூவை சொல்லாதீங்கோ. நீங்க சொன்ன கதையை கேட்ட பிறகு எனக்கு பயமா இருக்குது. என்ன மத்தேயு இப்படி சொல்லுற? ஓமண்ண, வரி வசூலிச்சான் என்று ஏற்கனவே சனம் என்னில கடுப்பா இருக்குது. இப்ப ஜேசுவின் உடம்பையும் காணல என்றால் என்ன பார்த்துட்டு சனம் சும்மா போயிடுமே, சமாதி கட்டி போட்டிடும். சரி விடு. பிலிப்பு, நீ போயிட்டு வாரியா? நல்ல அப்பமும் நல்ல மீனும் வாங்கி கொண்டு வாரியே. பேதுரு அண்ணன், போகிறதுல ஒன்றும் இல்லை. கிரேக்க மக்களோட சேர்ந்து இயேசுவை அரசனாக்க பார்த்தனான் என்ற கதை அரசல் புரசலா ரோமப்படைக்கு தெரிஞ்ச நாள் முதல் நான் என்ன அவ்வளவா வெளியில் காட்டுறதில்லை. இந்த நேரத்தில் என்ன ரோமப்படை கண்டுதண்டா என்ற கதை முடிஞ்சுது. அதுவும் சரிதான். அந்திரையா, என்ற தம்பியில்லே, ஓடி போய் நல்ல அப்பமும் மீனும் வாங்கி கொண்டு வாபு. அண்ணன், சன கூட்டத்துக்குள்ள போய் 6-8 அப்பமும் மீனும் இருக்குதுண்டு தேடி எடுத்து ஒரு காலத்தில் இயேசுவிட்ட கொடுத்தனான் தான். அப்போ இருந்த சூழ்நிலை வேற,
இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை வேறு. மன்னிச்சு கொள்ளுங்க அண்ணன், என்னால் என்றால் இயலாது. தோமா, நீ தான் சரியான ஆள். மத்தையை விட்ட காசை வாங்கி கொண்டு ஓடி போய் அப்பமும் மீனும் வாங்கி கொண்டு வாகுள்ள. சரி. தோமா, இந்த காசு என்ன தோமா யோசிச்சு கொண்டு நிற்கிற? வெளியால போறதுக்கு நீயும் பயப்படுறியோ? தோமாவுக்கு பயமோ? நாங்களும் போய் இயேசுவோட செத்து போவோம்ண்டு தைரியமாய் சொன்ன தோமாவுக்கு பயமா? எங்களை மாதிரியா தோமா என்ன? அவர் ரெட்ட பிள்ளையாலோ, அதை வச்சே தோமா என்ன சமாளிப்பார். தோமா, என்ன யோசிச்சு கொண்டு நிற்கிற? நீயும் பயப்படுறியோ? இப்படியே உசுப்பேத்தி ஆட்ட வேலையை வாங்குங்க. சரி பேதுரு அண்ணே, 2 கடைகள் இருக்கு. வலது பக்கம் இருக்கிற கடையில் அப்பத்தை கருக்கி வச்சிருப்பான், உப்பையும் அள்ளி போட்டிருப்பான். இடப்பக்கத்தில் இருக்கிற கடை அது ஒரு நல்ல கடை, ஆனால் விலை கொஞ்சம் கூட சொல்லுவான். அப்பவும் சின்னதாகத்தான் இருக்கும். இன்னொரு கடை இருக்குது கொஞ்சம் தூரம், ஆனால் நல்ல சுவையான அப்பம் மீனும் அங்கே நல்லா தான் இருக்கும். சொல்லி வேலை இல்லை, ஆனால் போயிட்டு வர கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். அது வரைக்கும் பசி தாவிங்குவீங்களா? அதைத்தான் யோசிக்கிறேன். தோமா, உன்றை யாராச்சு போதுமாப்பா, பசி வைத்த கிள்ளுது. எங்கே என்றாலும் போய் வாங்கி கொண்டு வா தோமா. சரி 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 சரி, தூரத்தில் இருக்கிற அந்த கடைக்கு போயிட்டு வாரன். கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும், பிறகு காணையில அப்படின்னு தேடக்கூடாது, சரியா? பரவாயில்லை, இப்போ வெளிக்கிடுதோமா. கதவை கவனமாக பூட்டி திறப்பையும் நீயே கொண்டு போ. ஏன் அண்ணே? அப்பதான் நீ வந்து சத்தம் போட்டு ஊரை கூப்பிடாமல் நீயே திறந்து கொண்டு வரலாம். சரி 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 அண்ணா. தோமா எதையும் ஆராய்ச்சி பார்த்து தான் செய்வார். இப்ப அப்பக்கடைக்காரரோட என்ன ஆராய்ச்சி பண்ண போறாரோ தெரியாது. எங்களுக்கு தோமா கொண்டு வர அப்பம் வாய்க்கு ருசியா இருந்தால் அது போதும். நாங்கள் பயத்தில் கதவை பூட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம். தோமா கடைக்கு போனதே பெரிய காரியம். செட்ட பிள்ளையா இருக்கிறது ஒரு வகையில் நல்லந்தான், ஆபத்துக்கு உதவும். உங்களுக்கு அமைதி உண்டாகட்டும். ஆண்டவர், நான் உங்களோட இருந்த இயேசு. நீங்கள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? ஏன் சந்தேகம் கொள்ளுகிறீர்கள்? சரி, சாப்பிட ஏதாவது இருக்குதா? ஆண்டவரே, இப்பதான் தோமா அப்பம் வாங்க கடைக்கு போனவர், இப்ப வந்துடுவர். மோசேயின் சட்டத்திலேயும் திருப்பாடல்களிலேயும் இறைவாக்கினர் நூல்களிலேயும் என்னை பற்றி எழுதியிருக்கிற எல்லாம் சொல்லுக்கு சொல்லு நிறைவேற வேண்டுமென்று நான் சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஏன் இல்லை ஆண்டவரே? அந்த வேளையில பேதுரு அண்ணாவை கண்டிச்சு நீங்க ஏசினதும் நினைவில் இருக்குது. மேசியா துன்புறுத்தப்பட்டு இறந்து உயிர்த்தெழ வேண்டும், பாவம் மன்னிப்பு பெற வேண்டும், அனைவரும் மனம் மாற வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறதை உலகம் முழுவதற்கும் நீங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் நீங்கள்தான் இதெல்லாத்துக்கும் கண் கண்ட சாட்சிகள். நாங்கள் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை கண்ட நாங்கள் என்று என்னென்று சொல்லுறது? உலகம் நம்புமே. உலகத்தை விடுங்க அண்ணன். இப்ப தோமா வந்து என்னென்ன கேள்விகள் கேட்பாருண்டு பாருங்கோ. முதல்ல ஜேசு இங்க வந்தவரண்டு தோமா எப்படி நம்ப வைக்கலாம்னு பாருங்கோ. கதவை திறவுங்கோ அந்திரே அண்ணே, மத்தேயு அண்ணே, கதவை திறவுங்கோ ப்ளீஸ். நான் தோமா வந்திருக்கேன், அப்பத்தோட வந்திருக்கிறேன், கதவை திறவுங்கோ. தோமா அண்ணா, திறப்ப கொண்டல போனீங்க, திறப்பு உங்கள்ட்ட தான் இருக்குது, திறந்து கொண்டு வாங்கோ. ஓ, மறந்தே போனன். இந்தாங்கோ அப்பம் மீனும். என்ன தெரியுமா செய்தன்? பக்கத்துல நின்று சுட சுட வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஆறி போற போது முதல் வந்து எல்லாம் சாப்பிடுங்க. என்ன திகச்சு போய் நிக்கிறீங்க? நான் தான் தோமா,
என்ன அடையாளம் தெரியலையா? உங்களோட இருந்த சீடன் தோமா. என்ன அப்பம் வாங்க சொன்னீங்க, உங்கள்கிட்ட காசு வாங்கி கொண்டு போய் அப்பம் மீனும் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறேன். நீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க? ஏன் சந்தேகப்படுறீங்களா? ஆறி போயிரு போகுது. வாங்க வாங்க, முதல்ல வந்து சாப்பிடுங்க. நான் தான் தோமா, நான் தான் உங்களோட தோமா. இயேசு இப்போ எங்களுக்கு எப்படி கதைச்சு தைரியம் மூட்டினாரோ அதே மாதிரி தோமாவும் கதைக்கிறார். இப்ப காய்ச்சவரா? நான் போன பிறகா? ஓம் தோமா, இயேசு இப்ப இங்க வந்தவர். பயப்பட வேண்டாம், சந்தேகம் கொள்ள வேண்டாம் என்று எங்களுக்கு தைரியம் தந்தார். என்ன என்ன விளையாடுறீங்களா? என்ன பகடி விடுறீங்களா? உங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொண்டு வந்த என்ன பார்த்து உங்களுக்கு பகுடி பண்ணணும்னு தோணுதா? பசியோட இருக்கிற நாங்க பகுடி விட்டு விளையாடுவோமே. தோமா, உண்மையா ஆண்டவர் வந்தவர். இந்த வாசல் கதை பூட்டி வீட்டு திறப்ப என் கையில தான் கொண்டு போனேன் நான். இப்ப பாருங்க, திறப்பும் என் கையில இருக்கு. பிறகு என்ன வந்தார் கொண்டான்னு சொல்றீங்க? இல்ல தோமா அண்ணா, ஆண்டவர் உண்மையா வந்தவர். சரி சரி சரி, என்னதான் சொன்னான்னு சொல்லுங்களேன். என்ன கேட்டாரா? ஓ கேட்டார், சாப்பாடு வாங்க போயிட்டாருன்னு சொன்னாங்க. அப்ப அப்ப என்ன சொல்லிட்டு போனார்? அவர் உயிரோடு எழும்பினதுக்கும் நாங்கள் தான் சாட்சிகளாம். உலகம் முழுதுக்கும் நாங்கள் தான் அதை போய் சொல்ல வேணும். உங்களோட கதைய நான் நம்ப மாட்டேன். உங்களோட கதை நம்புற மாதிரியா இருக்குது. பூட்டின கதவுக்குள்ளே வந்தாராம், உள்ளுக்குள்ளே வந்தாராம், உலகம் முழுவதும் சாட்சி சொல்ல சொன்னாராம். இனிமேல் வேற நல்ல கதையை நல்ல வடிவ ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்து சொல்லுங்க. இதண்டா நான் நம்ப மாட்டேன். இல்ல 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 தோமா, ஆண்டவர் உண்மையா இங்க வந்தவர். பூட்டின கதவுக்குள்ளாலே எப்படி வந்தாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா வந்தவர்ன்றதை மட்டும் உண்மை. எங்களோட கதைச்சவர், சாப்பிட ஏதாவது இருக்காண்டு கேட்டவர். நீ சாப்பாடு வாங்க போயிட்டான்ட்டு நாங்கள் சொன்ன. நாங்கள் இந்தா பேதுரு அண்ணே, நீங்கள் வயதில் மூத்தால் உங்க மேல நல்ல மதிப்பும் மரியாதையும் என்னட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்த கதைண்டா நம்புற மாதிரி இருக்கு. நான் நம்பவும் மாட்டேன். நான் அவரை கண்டு அவர்கிட்ட கையில எப்படி அவரோட கையில ஆணிகளால் உண்டான தழும்பை பார்த்து அதுல என்னுடைய விரலை வைத்தாலே ஒழிய இயேசு வந்து இந்த கதையை நான் நம்பவே மாட்டேன். சரி, வேறுங்கோ சாப்பிடுவோம். ஆண்டவர் வந்து எங்களை கண்டு இப்போ ஒரு கிழமை ஆயிட்டுது. இந்த ஒரு கிழமையா பூட்டின வீட்டுக்குள்ள அடப்பட்டு கிடக்கிறோம். மகதலா மரியா சாப்பாடு கொண்டு வந்து தாரதால பிரச்சனை இல்லை. இல்லாட்டில் தோமா சாப்பாடு வாங்க போக ஏசி இஞ்ச வேற, பிறகு எங்களுக்குள்ள தேவையில்லாத பிரச்சனையும் வாக்குவாதமும் வரும். சரி, இயேசு உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கிறாருன்றே வச்சுக்கொள்வோம். அப்படி வந்தாருன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு கிழமையா ஏன் வரல? நான் திரும்பாம சொல்றேன், என்ன பிள்ளையா நினைக்க வேண்டாம். நான் அவரை கண்டு அவட கையில ஆணிகளால் உண்டான தழும்பை பார்த்து அதுல என்னுடைய கையை வைக்காம நான் அவர் வந்தார், அவர் இருக்கிறார் என்று நம்பவே மாட்டேன். நீங்க சொல்றத இந்த கதைய நான் நம்பவே மாட்டேன். மகதல மரியா சாப்பாடு கொண்டு வந்துட்டாவோ? அது பாவம். ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து தருகுது. அவரு துணிஞ்ச பொம்பளை என்ன, ஒரு பயமில்லாமல் எங்கள் எல்லாருக்கும் சமைச்சு சாப்பாடையும் கொண்டு வந்து தாரா. வெளிக்கதவு பூட்டி இருக்கோ? ஓம் ஓம், நான் தான் பூட்டினான். உங்களுக்கு அமைதி உண்டாகட்டும். ஆண்டவர், நான் உங்களோட இருந்த அதே இயேசு. நீங்கள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? ஏன் சந்தேகம் கொள்ளுகிறீர்கள்? எங்கே தோமா? ஆண்டவரே, நான் இங்க இருக்கிறேன். தோமா, இங்கே வா. இந்தா என்ற கைகள். அதிலே இருக்கிற தழும்புகளை பார். அதிலே உன்ற விரலை வச்சு பார். சந்தேக பிராணியாயிராமல் நம்பிக்கை வை. நீ
நீரே என் ஆண்டவர், நீர் தான் என் கடவுள். நீ என்னை கண்டினால் நம்பினாய், காணாமல் நம்புவோர் பேறு பெற்றோர். சரி, சாப்பிட ஏதாவது இருக்குதா? இருக்குது ஆண்டவரே. நல்லது. கடைசியாக சொன்னதை திருப்பியும் சொல்லுகிறேன். மேசியா துன்புறுத்தப்பட்டு இறந்து உயிர்த்தெழுத வேண்டும், பாவ மன்னிப்பு பெற அனைவரும் மனம் மாற வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறதை உலகம் முழுவதற்கும் நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் நீங்கள் தான் இதெல்லாத்துக்கும் கண்கண்ட சாட்சிகள். செய்வீங்களோ சொல்லுவீங்களோ? இதோ என் தந்தை வாக்களித்த வல்லமையை நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். நீங்கள் உன்னதத்திலிருந்து வார அந்த வல்லமையால் ஆட்கொள்ளப்படும் வரை இந்த நகரத்திலேயே இருங்கள், வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டாம். ஆண்டவர் தோமா இதே மாதிரி தான் ஒரு கிழமைக்கு முதலும் வந்தவர். இப்ப நீ நம்புறியா? நான் நம்புறேன். இந்த ஆண்டவர் உயிரோடு இருக்கிறாருங்கிறத, உயிரோடு எழுப்பினாருங்கிறத நான் முழுசா நம்புறேன். அவர் கட்டளையிட்டபடி நான் இப்பவே உலகம் முழுதும் போய் நான் சொல்ல போறேன். தோமா, ஆண்டவர் சொன்னதை மறந்து போயிட்ட. இது ஆண்டவர் என்ன சொன்னவர்? உன்னதத்தில் இருந்து வார வல்லமையாலே ஆட்கொள்ளப்படும் வரை இஞ்சியே இருங்கோ, வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டாமன்றல்லோ சொன்னவர். ஓ ஓ என்ற ஆண்டவர் கண்ட அந்த ஆனந்தத்துல நான் மறந்தே போனேன். நான் இப்பவே எங்க போறது, ஆராருக்கு என்னென்ன சொல்றது என்று திட்டமிட்டு நான் போறேன். நான் ஏனென்றால் ஆண்டவர் எனக்காக திரும்பவும் வந்தார். ஆனபடினால என் உயிர் போகிற வரைக்கும் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன். இருந்து பாருங்களேன். அன்பானவர்களே, நாங்கள் இயேசுவும் தோமாவும் என்ற வானொலி நாடகத்துக்கு செவிமடுத்தோம். இயேசுவோடு அந்த காலத்தில் வலம் வந்த சீடர்களுள் ஒருவரான தோமா இயேசுவினுடைய உயிர்ப்பினை மிகவும் விசுவாசமாய் உறுதிப்பாட்டுடன் நம்பி, நான் இப்பொழுதே போய் உயிர்த்த ஆண்டவர் இந்த உலகத்திற்காக எதற்காக வந்தாரோ, என்ன நற்செய்தியை பறைசாற்றினாரோ, அந்த நற்செய்தியை நான் உயிர்த்த ஆண்டவர் எழுந்தார் என்ற அந்த நம்பிக்கையில், நான் கண்ணார கண்டவன் என்ற நம்பிக்கையில் நான் போய் அறிவிப்பேன் என்று ஒரு உறுதிமொழிக்கு வருகிறார். ஆகவே தோமாவினுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து 2 விடயங்களை நான் உங்களுடைய சிந்தனைக்காக மேலதிகமாக வைக்க விரும்புகின்றேன். முதலாவது, கடவுளோடு இணைந்து அவ்வளவு ஒரு பாரிய விசுவாசம், உறுதிப்பாட்டுடனான விசுவாசம் எங்களுக்கும் வர வேண்டும். அவ்வாறு வருவதற்கு தடையாக இருக்கின்ற விடயங்கள் என்ன? அவ்வாறு எங்களுக்கும் போய் என்னுடைய உயிர்த்த ஆண்டவனுடைய செய்தியை நான் அறிவிப்பேன் என்று எங்களால் கூற முடியுமா? இரண்டாவதாக, தோமா அந்த உறுதிப்பாட்டுடன் எல்லா இடங்களிலும் சென்று நற்செய்தியை அறிவித்தார். நான் இந்தியாவுக்கு விஜயம் செய்த பொழுது தோமா கொல்லப்பட்ட இடத்துக்கு நான் போய் பார்த்தேன். இன்று தோமா அறிவித்து வந்த கடவுளின் நற்செய்தியின் பிரகாரமாக ஒரு திருச்சபையே இந்தியாவிலே இருக்கிறது. அந்த வகையில் தோமா எல்லா இடங்களிலும் சென்று உயிர்த்த ஆண்டவனுடைய செய்தியை அறிவித்தார். ஏன், எங்களுடைய இலங்கை நாட்டிலும் கூட எங்களுக்கு தெரியும், ஜிந்துப்பிட்டி என்கின்ற இடத்திலே புனித தோமாவின் பெயரிலே ஒரு ஆலயம் இருக்கிறது. வரலாறு பகுதிகளில் அல்லது வரலாற்று சிந்தனையாளர்கள் எழுதி இருக்கிறார்கள், தோமா கடலோர வழியாக வந்து இந்த ஜெந்தோபிட்டி அல்லது சாந்தோம்பிட்டி என்கின்ற இடத்திலே அந்த மலை குன்றிலே இருந்து இயேசுவினுடைய செய்தியை அறிவித்தார். அதன் பிரகாரமாகத்தான் இந்த ஆலயத்திற்கும் ஜிந்துப்பிட்டிய புனித தோமையர் ஆலயம் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொல்லி, அன்பானவர்களே, இரண்டாவதாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்கின்றோம், எங்களுக்குள் மாத்திரம் வரையறுத்து கொள்ளாமல் கடவுளுடைய செய்தி எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்து செல்லப்படுகிறது. ஆகவே தோமாவினுடைய விசுவாசம்
எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சமூக வாழ்க்கைக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்திலே இந்த வானொலி நாடகத்தின் ஆக்கத்துக்கு சொந்தக்காரரான பிரேம்குமாருக்கும் நன்றி செலுத்தி, துணை புரிந்த அனைவருக்கும் நன்றி செலுத்தி, இந்த நாடகம் ஒரு ஆசீர்வாதமாக அமைய வேண்டும் என்று நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன். இலங்கை தேசிய கிறிஸ்தவ மன்றம் வழங்கிய கிறிஸ்தவ அரை மணி நேர நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொகுத்தளித்தவர் அருட்பணி எஸ். பாலசுந்தரம். பங்கு பெற்றியோர் ஏட்ரியன் செல்வதுரை, ஜேஷன் துரையப்பா, எஸ்.ஜி. பிரேம்குமார், தௌமியன் சவுந்தரம், வெஸ்லி பெனடிக்ட், எஸ்.ஜே. தேவகுமார், ரோய் விஜயரட்னம். ஒலிப்பதிவு சதுர பிரசாத். உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரின் பிரசன்னம் ஒவ்வொருவருடனும் இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறும் நான் பிரிம்ரோஸ் சுயிதரட்னம். Ray, you are muted. Thank you everyone. This is Ray. நானும் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல சென்னையில் அவர் இறந்த இடத்தை 2 வருஷத்துக்கு மேல் பார்த்தேன். It's a beautiful place that he imprinted himself, that he is one of the disciples went outside and spread the gospel. நாங்கள் USA டீம் வழங்குகின்ற ஒரு பாட்டு இன்றைக்கு 3 விதமான தலையங்கத்திற்கு ஒரு 5 நிமிடம் பேச விரும்புகின்றேன். The song, the singers and the sponsors. நாங்கள் இந்த பாட்டை எங்களுடைய பாட்டு புத்தகத்தில் 128வது பாட்டு, எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க வருவாரே. Ravi, please, when I say next slide, please go ahead and do it. So keep this one, please. Can you keep the song? So பாலசுந்தரம். வேண்டுமென்று வாழ்த்தி ரோய் விஜய. No, yeah, next slide please. ஸோ இந்த பாட்டு எங்களுடைய பாட்டு புத்தகத்திலே 128வது பாட்டு. இந்த பாட்டு எடுத்ததுக்கு ரீசன் வந்து ஏப்ரல் மாதம் ஒரு எங்களுடைய ஸ்னெல் ஃபேமிலியிலே ஒரு கஷ்டமான மாதம். நான் வவுனியாவுக்கு
5 பேரோடு மிஷன் பணி செய்ய வெளிக்கிட்டு அப்பா எனக்கு ஓகே சொல்லி போய் 2ஆம் நாள் வரும் பொழுது அவர் இறந்து விட்டார். 44 வருடங்களுக்கு முதல் இறந்து விட்டார். அப்பொழுது எங்களுக்கு 5 of us in our family, all of you know, older one 23, 21, 19, 17 and 15. We didn't know what to do after sudden death. So in the அடுத்த slide please. ஸோ இந்த பாட்டு ஆங்கிலத்திலையும் போட்டிருக்கின்றேன், தமிழ்லையும் போட்டிருக்கின்றேன். எனக்காக ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க வருவாரே. நீங்கள் இதில் பார்க்கும் பொழுது எனக்காக ஜீவன் விட்டவரே பாஸ்ட் டென்ஸ், என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருந்து வந்துட்டார். என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே present tense, என்னை சந்திக்க வருவாரே he is going to come soon. ஸோ இந்த 3 காலங்கள் பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட், ஃபியூச்சர், எங்களை கடவுள் இவ்வளவு காலமும் எங்கள் 5 பேரையும் வழிநடத்தி எல்லா இடங்களிலும் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டு வாழுற ஒரு வாழ்க்கை. உங்களுக்கும் கனப்பேருக்கு இந்த ஞாபகங்கள் இருக்கலாம். இதை பாடுபவர்களை பற்றி ஒரு சிறு விளக்கம். அடுத்த ஸ்லைட். இந்த பாட்டு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டது. இது பாடினவர்கள் ஜஸ்மின், மெனோஷியா, ஈஸ்தர் என்ற 3 சகோதரிமார்கள். இவர்கள் மலையத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவர்கள். ரியலி தாப்பன் இல்லாத பிள்ளைகள். யாஃப்னா யூனிவர்சிட்டியிலே படிக்கிறார்கள், மியூசிக் படிக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய படிப்புக்கு. இவர்களுக்கு ஒரு அனுபவம், ஒரு ஸ்டூடியோவில் போய் படிப்புக்கின்ற ஒரு அனுபவத்தை இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் இவர்கள் ஒரு ஸ்டூடியோவுக்கு போய் இந்த பாட்டு வாசித்த வீணை ஒரு மலையக பொன், வீணை கிட்டார் வாசித்தது மலையக, எல்லாம் ஒரு மலையத்திலே சேர்ந்த பிள்ளைகள், சிறவு கஷ்டப்பட்டு வளர்கிற பிள்ளைகள் பாடி ஏற்றின பாட்டு, பாடின பாட்டை உங்களுக்கு நாங்கள் முன்வைக்க போன்றோம். இவர்கள் வந்து இந்த பாட்டை நாங்கள் இன்னும் பாலிஷ் பண்ணி எங்களுடைய யூடியூப் சேனல்லே போட இருக்கின்றோம். முதலாவது வேர்ஸ் ஜஸ்மின் பாடியிருக்கிறார்கள், 2வது மெனோஷியா, 3வது இஸ்தரி. அடுத்த ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இதை இந்த கம்போஸ் பண்ணி மியூசிக் டைரக்ஷன் எல்லாம் போட்டது இந்திரஜித் என்ற இந்த பையன். அவர் தான் கிட்டார் எல்லாம் வாசிச்சிருக்கிறார். அடுத்தது ப்ளீஸ். இதை இவர்கள் வந்து தங்களுடைய நேரங்கள் இருக்கும் பொழுது திரும்ப தங்களுடைய ஹில் கண்ட்ரிக்கு போய் தங்கள் படிப்பித்ததை படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் பார்க்கலாம், இது உங்களுக்கு போட்ட படம் வந்து இந்த டெஸ்கை பாருங்கள். எவ்வளவு நாங்கள் 80ல் படித்த டெஸ்க் தான் இன்னும் அவர்கள் பாவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சரியான ஒரு கஷ்ட இடங்களிலே இருந்து வந்தாக்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. அடுத்தவன். These are our sponsors, Shiromala, Jehan, Sudarshan, Suresh, Rita, Ray, Suganti and Nayanthi, எங்களுடைய USA folks. அண்ட் இந்த சாங்குக்கு வந்து 30,000 rupees காஸ்ட் பண்ணது. நீங்கள் வந்து வேறு சாங்ஸும் எங்களோட படிக்காத சாங்ஸும் நீங்கள் யாரும் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாண்டா we can record it for you. எல்லாரும் ஹில் கண்ட்ரி ஆக்கள் படித்தது. ஸோ நாங்கள் ஃபைனல் வீடியோ as I said will be uploaded soon. So now please enjoy this song. என்னை என்றும் வழி
இழந்ததையெல்லாம் திரும்பத் தந்து திருமணத்தாரினை உயர்த்த வந்து இழந்ததையெல்லாம் திரும்பத் தந்து திருமணத்தாரினை உயர்த்த வந்து இயேசுக்குமாரே சதா காலமும் உயிரோடு மரணத்தை வென்று சதா காலமும் உயிரோடு மரணத்தை ஜெயித்து எனக்குள் கடவுளுடைய உயிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு இந்த நாளிலும் கூட கடவுளுடைய ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு வாய்ப்பு தந்த எமது சபை குருவானவருக்கும் ரவி எங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு கடவுளுடைய வார்த்தையை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன். அதாவது 2 தெசலோனிக்கேயர் 3வது அதிகாரம் 13வது வசனத்துல வந்து, சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் நன்மை செய்வதில் மனம் தளர வேண்டாம் என்ற வேத வசனமானது இன்றைக்கு வந்து கடவுளுடைய பணியாளர்களாக இருக்கிற எங்களுக்கும் சரி, இல்லாட்டிக்கு எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலையும் சரி, மனத்தளர்வுகள் சோர்வுகள் என்றது வந்து காணப்படுது. இந்த மனத்தளர்வுகள் சோர்வுகள் என்றதை வந்து நாங்க எப்படி எதிர்கொள்றது என்றதை வந்து நாங்க இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாங்க கண்டுகொள்ளக்கூடியதா வந்து இருக்கு. இயேசுப்பா வந்து தன்னுடைய பாடுகள், மரணம் என்பவற்றை வந்து எதிர்கொள்ற சந்தர்ப்பத்துல தளர்ச்சிக்கு உள்ளாகிற அந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து அவர் தன்னுடைய பிதாவின் இடத்துல வந்து ஜெபம் செஞ்சு அந்த மனத்தளவுகள் சோர்வுகள் என்றதை வந்து அவர் எதிர்கொள்றத வந்து நாங்க கண்டுகொள்ளக்கூடியதா இருக்குது. அத போல இன்றைக்கும் கூட நாங்க சாதாரணமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் சரி, எங்களுடைய பணி வாழ்விலும் சரி, நாங்க செய்யற காரியங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு நன்மையானது கிடைக்கல, சரியான பலன் கிடைக்கல என்று நாங்க நிறைய சந்தர்ப்பத்துல வந்து சோர்வுற்று மனத்தளவுற்று போற நேரங்கள் வந்து காணப்படுது. அப்படியான இந்த சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்து நாங்க என்னன்னா பவுலடிகளாருடைய இந்த வசனத்தை வந்து நாங்க கைக்கொண்டு இன்றைக்கு இல்லாட்டிக்கும் என்றைக்காவது கடவுள் எங்களுக்கு சரியான பலனை வந்து அளிப்பார் என்ற நம்பிக்கையோட இறை விசுவாசத்தோட நாங்க காத்திருப்போம். எங்களுடைய மனத்தளர்வுகளை நாங்கள் எதிர்கொள்றதுக்கு கடவுளை நாங்க சார்ந்தவர்களாக வாழ்வோம். கடவுளின் பேராலே ஆமென். ஆராதனை செய்கிறோம் ஜீவனின் அதிபதியே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் உயிரோடு எழுந்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் ஜீவனின் அதிபதியே.
Yes, thanks everyone. I think it was an inspiring time that we had. It brought back a lot of memories. Sometimes I used to think, can we rewind and get back to our young days? Unfortunately, it's not going to happen, but it's God's promise that we look forward for what is going to happen. So at this time, before we conclude, can we have spend a few minutes in prayer? I would love to invite volunteers to pray for, especially for three important themes. One, pray for Sri Lanka, for the country, and the church in Sri Lanka, and also secondly, for the mission works in Sri Lanka, and also for the youth fellowship in Chiluguli. Please feel free and just unmute your microphone and join us in prayer, and then mute yourself. Thank you. Lord, we are thankful that we have, though we have left our country long time back, see many of them are involved in many ministries around the world, being pastors, missionaries, senders, sponsors. Especially at this time, we pray for our country that they have selected a new government. We pray that your will be upon our folks, and we pray that the country not only economically but also have a freedom, spiritual freedom to worship and freely preach the gospel. We pray for all the churches in Sri Lanka that are being
sometimes being targeted. But we pray that your hand be upon all of them. We are thankful and we are grateful that those who are still going through troubles and difficulties, we pray for them that you would protect them and keep them in good faith. We also pray for our youth fellowship in Jaffna. Nice to see them participate and also being involved in ministries there. So we thank you for all your goodness and merciful and praise. We do pray for the Dutch Reformed Church in Colombo. We pray for the Anglican Church, Methodist Church, Baptist Church, Presbyterian Church, Salvation Army, Assemblies of God, Pentecostal churches, and free independent churches, that they may continue to preach the gospel and proclaim the good news of Christ. In Christ's name I pray. Amen. Amen. And thank you, Ray. Anybody else who would like to pray at this time? கர்த்தாவே, இந்த வேலைக்கான ஒரு மெத்துவைத்த மிஸ்தோத்திரம் கத்திய ராஜாவா, இந்த அருமையான வேலையை கத்தாவே நாங்கள் ஒன்று கூடி ஒரு virtual மீட்டிங்காக கத்தாவே எங்களுடைய பழைய நினைவுகளையும் கத்தாவே உண்மை நாங்கள் துதிக்கவும் கத்த உண்மை ஆய்ந்து கொள்ளவும் கத்தா தந்த தந்ததுக்காக நன்றியோடு மெத்துவைத்த மிஸ்தோத்திரம் கத்திரே இந்த வேலைக்காதவனே நாங்கள் எங்களுடைய இந்த நாட்டை எங்கள் காத்துக்களாக நினைவுகிறோம் கத்திரை தேவனே அங்கே இருக்கிறவர்களை கத்தாவே எங்கள் காத்துக்களாக வைக்கிறோம் ராஜாவே கத்தாவே யார் யார் கத்தாவே உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்கவில்லையோ கத்தாவே அந்த வார்த்தை அவர்களை சென்றடி நீ கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் தேவனே அங்கே இருக்கிற எல்லா விதமான சர்ச்கள் கத்தாவே அந்த ஊழியங்களையும் கத்தாவே நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்திரை ராஜாவே அவரோட கூட இருந்து கொள்ளும் பாசத்தோடு கூட இருந்து கொள்ளும் தைரியத்தையும் பலத்தையும் கொடுத்துக்கொள்ளும் உங்களுடைய ஞானத்தையும் உங்களுடைய வல்லமையும் கத்தரை உங்களுடைய பாதுகாப்பையும் நீ கொடுக்க முடியாது நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே இவளுக்கு என்னென்ன தேவைகளாக இருக்கிறோ கத்தாவே அனைத்தையும் கத்தாவே நீர் தேவனை கண்டு கொள்ளும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கத்தே ராஜாவே நீர் உம்மாலாகாத காரியங்கள் ஒன்றுமில்லை கத்த நாங்கள் ருசி பார்த்தது போல அறியாதவர்களும் தேவனை அந்த தேவனை உண்மைய அன்பை அவர் ருசி பார்க்க நீர் ஒரு தியானத்தை நீர் கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கத்தே ராஜாவே எங்களை யூத்துக்காக வர்றோம் கத்தாவே இந்த காரணம் யூத்து உங்களை அன்புக்காக வைக்கிறோம் தேவனே அவளை வாஞ்ச நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் கத்தைய ராஜாவே அவர்களுக்கு மக்குவாக கத்தாவே ஏதோ வர்றால் கத்த அதற்காக நன்றி கத்தாவே எத்தனையோ காரியங்கள் இருந்தாலும் லோகப்பன காரியங்கள் இருந்தாலும் கத்தாவே உண்மை தேடி வந்து அந்த காரணத்துக்காக மக்கள் நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் அந்த தேவனே அந்த காரணம் யூத்து அனைவரையும் கத்தாவே நீர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜபிக்கிறோம் உம்முடைய பலத்தாலையும் கத்தாவே உம்முடைய வசனங்களாலையும் நிற்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அவர்களை நீ வழிநடத்தும்படியாக ஜபிக்கிறோம் மக்கள் தேவனே அவர்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க நீ கிருபை செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கத்தே ராஜாவே நீரே பொறுத்துக்களும் ஆசீர்வதிக்கும் எல்லாத்தையும் இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமென். Amen. Amen. Thank you for those prayers. Actually, we have come to the conclusion of our program. Thank you so much for participating. It's actually a very good morning to all of you, and good afternoon and good evening, and some of you good night. It has been very inspiring for us. And before we close in prayer, Father Jabachelvam was supposed to be doing the closing prayer, but he has to go for a service that is happening now at St. John's Church in remembrance of Tande's Selvanayagam. And so I have requested Lucky to close in prayer. But before that, just a word of thank you for people who have been coordinating this, very especially from USA, Ray coming in place for Shiro, and Mithi in Australia, Ajantan in UK, and Sujo in Canada, and Prem in Sri Lanka. And thank you to, it's an acknowledgement of thanks to the Tamil Church in Melbourne for
Melbourne for that particular song, Mangalam Yesuve, that was played during the drama. Thank you so much. Thank you for the YF in Sri Lanka, especially in Chundukli. Thank you for participating, Tanya and Pavitra or Abhi. Yeah, thank you so much for your contribution. So can I ask Lucky to pray for us at the end of this program? And also after that, there is a time of chit chat that you might want to just switch on your video cameras and might be able to look at each other, look at our faces, and have a chat before we close up. So thank you so much, Lucky. Can you close this whole session in prayer? Let's all close our eyes. Stotram Andavare. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for giving us this wonderful, wonderful time, oh God, Father. Jesus, oh God, we thank you for the church you have given us, oh God, for the friends you have given us, oh God. Thank you, Lord, for the youth fellowship you have given us, oh God. Lord, it is there that the faith was instilled in us, oh God. Father, we thank you for everything you have done for us in the youth fellowship. And I mean, even now, ஆண்டவரே அப்பா இந்த உலகம் முழுவதும் நாங்கள் சிதறி இருந்தாலும் தகப்படே நீர் எங்கள் எல்லாரையும் அன்பினாலே நீர் இணைத்து வைத்திருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி கத்தாவே அப்பா நாங்கள் சகோதரராய் ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்த கத்தாவே ஒருவரை ஒருவர் தாங்க கத்தாவே அப்பா இப்படி ஒரு சகோதரத்துவத்தை எங்களுக்கு தந்தபடியால் இப்படி ஒரு கனெக்ஷன் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்தபடியால் உமக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் இயேசு சுவாமி அப்பா இந்த நாட்களிலும் தகப்பனே இதை ஒழுங்குபடுத்தின ஒவ்வொருவரும் உடைய கையில் நான் வைக்கிறேன் கர்த்தாவே அப்பா ஆண்டவரே அவர்களுடைய பிரயாசத்தை Lord bless them God Father Lord Jesus Father abundantly oh God Father Lord be with them oh God Father Lord Jesus Master Lord there's so much of work has gone behind this oh God and I pray God for everyone God who has done this who has participated oh God their families God bless them bless their labor of love oh God Father Master Lord Jesus Father ஆண்டவரே இந்த வேளையிலும் எங்களோட திருச்சபையை நாங்கள் நினைக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே அங்கே இருக்கிற அந்த கரண்ட் யூத் ஃபெலோஷிப்பை நாங்கள் நினைக்கிறோம் கர்த்தாவே அப்பா எங்களுக்கு நீர் எப்படி விசுவாசத்தை எங்களோட உள்ளத்திலே அந்த சபையில விதைத்திரும் அதே போல இப்ப இருக்கிற வாலிபர்கள் மத்தியிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய வசனத்தை நீர் விதைக்க வேண்டும் கர்த்தாவே விசுவாசத்தை நீர் விதைக்க வேண்டும் கர்த்தாவே விசுவாச வீரர்கள் அவர்களும் எழும்பி அப்பா இன்னொரு சந்ததியை ஆண்டவரே உமக்குள்ளே உற்சாகப்படுத்தும்படியான அந்த விசுவாசத்தை நீர் கொடுக்க வேண்டும் கர்த்தாவே சபை போதகர் உம்முடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கர்த்தாவே அப்பா நாங்கள் ஒவ்வொருடைய குடும்பங்களையும் உம்முடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் ஒரு கொடிய காலத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உம்முடைய வருகைக்கு நெருங்கி நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த நாட்களில் நாங்கள் உமக்காக நிற்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் வேத வசனத்தில் எங்களை ஊன்றி கட்டும் இயேசு சுவாமி நாங்கள் தடம் புரண்டு போகாதபடி எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் கர்த்தாவே ராஜா நேரான வழியில் நடந்து போக எங்களுக்கு உதவி செய்யும் பரிசுத்த ஆவியானவரே எங்களோடு கூட பேசி கொண்டே இரும் கர்த்தாவே உங்களுடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்க விடுங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உற்சாகப்படுத்தும் கர்த்தாவே எங்களுடைய நோக்கம் வந்து லார்ட் we have to go to eternity oh God Father we have to go to heaven oh God அதை நாங்கள் இழந்து போகக்கூடாது நாங்கள் எப்படி நாங்கள் ஆரம்பித்தோமோ கர்த்தாவே நாங்கள் ஆவியிலே தொடங்கினோமோ நாங்கள் ஆவியிலே நாங்கள் முடிக்கும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும் உம்முடைய கரத்தில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எங்கள் ஒவ்வொருடைய குடும்பங்களை நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் பொறுப்படும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறேன் என் ஜீவனுள்ள தகப்பனே ஆமென். Amen. Thank you, Lucky. And a big thank you to Ravi Gopalaratnam for actually coordinating the whole thing, the whole program. So thank you so much, Ravi. So now the forum is open to all. Thank you. Thank you has to come from not within the boat, outside the boat. So I have to thank Ravi. Is really everything planned and organized so well. And tuck, Kanaka emails, texts back and forth. This is my program, this and all that. So thank you, Ravi, for taking a lot of your time to organize this. And then, of course, the other Ravi, N. And I would like to see the names of those board members. I don't know really. Can you tell us all the board members and so we can thank them and acknowledge them too? Thank you. Prem is there. Ravi, can you read out the names? I don't know how many of them are here now. Just a minute. Yeah, board members are Sri Lanka, Prem Kumar Anna, Ravi Anna, and Australia, Lorinda and Ravi, UK, Sujo, and Canada, Sujo, UK, Argentina and Nurain,
USA Chiron.